सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। छपार मेले मौके सजे सियासी अखाड़े, विरोधी धिरां ने कांग्रेस सरकार ते बिन्ने निशाने। आप आगू भगवंत मान ने कहा कर्जा बनिया जेनेटिक बीमारी, परदादे दा कर्जा पोता कर रहा है अदा। अकाली दल ने भी लिया कांग्रेस नूं निशाने ते। सुखबीर बादल ने कहा पंजाब विच किते भी सरकार नाम दी नहीं कोई चीज। सिमरजीत सिंह बैंस ने भी चुकी कांग्रेस ते उंगल, कहा कैप्टन कर रहे ने बदलाखोरी दी राजनीति। मोदी सरकार ने विदेशी 314 सिखां दी काली सूची विचों 312 नाम हटाए। भारत विच बिना रोक टोक आ जा सकणगे ये सिख। श्रोमणी कमेटी ने मोदी सरकार दा कीता धन्नवाद। पंजाब पुलिस ते रिहा अज दा दिन भारी, 2 थावां ते पुलिस वालियां नूं पई कुट। अमृतसर दे चोगावां विच एक परिवार ने थाणेदार नूं बंधक बना के कुटिया, जबकि फरीदकोट दे पिंड भाथला विच भी लोकां वल्लों एक पुलिस मुलाजम दी कुटमार। ते कर्जे कारण खुदकुशियां दा दौर जारी। बरनाला जिले विच पिछले 2 दिनां विच 2 किसानां ने कीती खुदकुशी। अज भी पिंड ओगेके विच 24 साला नौजवान किसान ने पीती कीटनाशक, 8 लाख दा सी कर्जा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान ते संगरूर तो संसद मैंबर भगवंत मान छपार मेले विच लाई गई सियासी स्टेज ते पुजे। इस मौके भगवंत मान सूबे की कैप्टन सरकार ते रज के बरे। उन्हें कहा कि पहला साह, दमा, तपदिक जेनेटिक बीमारियां होंदियां सन, मतलब कि दादे पड़दादियां तो शुरू हो के ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां सन, पर हुण पंजाब विच कर्जा भी जेनेटिक बीमारी बन गया है। उन्हें दस्सिया कि बरनाला दे पिंड पोतना दे 22 साला नौजवान लवप्रीत ने कर्जे तो दुखी होकर खुदकुशी कर ली। भगवंत मान ने दस्सिया कि लवप्रीत दे परिवार की चौथी पीढ़ी के 5वें बंदे ने खुदकुशी की है ते इस तरह जेनेटिक बीमारी वांग एक कर्जा भी पीढ़ी दर पीढ़ी मार कर रहा है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का बहुत बुरा हाल है, पर कैप्टन ते बादल परिवार ने सिर्फ अपने बारे ही सोचा, जबकि सूबे की किसी नूं कोई फिक्र नहीं है। देखो जी, आम आदमी पार्टी विरोधी धिर है। विरोधी धिर वजों सरकार दी कम्मां ते निगाह रखण, उन्हां ਦੀਆਂ नाकामियां नूं लोकां तक पहुँचाउणा, वादा खिलाफियां नूं लोकां तक पहुँचाउणा साडा फर्ज है। सो इस मेले दे उत्ते आप मारे लोकां वल्लों चल के आउणा साडी रैली च। असीं किसी नूं लालच दे के जां बस्सां दे के जां कोई नशे वंड के नहीं इन्हां नूं लेके आए। अपने आप आउणा इन्हां दा इस गल दा संकेत है कि पंजाब दे लोक इन्हां दोने जमातां तो दुखी हो चुके ने। किसी ने वादा पूरा नहीं किया, सुपने बड़े बड़े वेचे उन्होंने ते अज वो आम आदमी पार्टी तो एक उम्मीद रख रहे हैं। असी एक टीम इकट्ठी होकर एक यूनिट के विच असी घर घर जावांगे, जिवें भी मौका मिलता, चाहे विधान सभा, चाहे विधान सभा के बाहर, पार्लीमेंट चाहे पार्लीमेंट के बाहर, तो असी इन्हां लोकां दी उम्मीदां ते पूरे उतरन की कोशिश करांगे। तो लोकां नूं उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जदों आऊगी तो उन्होंने असीं साडी सरकार कहांगे। हुण इत्थे कैप्टन की सरकार, बादल की सरकार नहीं, लोकां दी सरकार 2022 बनाउण नूं लोक तैयार ने ते असीं उहदे वास्ते मेहनत कर रहे हैं। सारियां बाई इलैक्शनां भी लड़ांगे, जिथे भी सानूं मौका मिलूगा असीं जावांगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस सरकार ते वरदियां कहा कि पंजाब विच किते भी चले जाओ, लगदा ही नहीं कि किधरे सरकार नाम की कोई चीज़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूबे लई कुछ भी नहीं किया, जबकि 90 तो 95% विकास अकाली दल की सरकार वेले ही सूबे विच होया। सुखबीर बादल छपार मेले मौके लगी सियासी स्टेज तो लोगों को संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने कुछ नवा नहीं किया ते अकाली दल ने जिथे छड्डिया सी काम उत्थे ही रुकिया पिया है। सुखबीर बादल ने कहा कि जनता दीआं मुश्किलां नूं हल करन लई सेवा केंद्र ते अजिहियां ही होर सहूलतावां मुहैया करवाईयां गईयां सन, पर कैप्टन ने वह भी बंद करवा दिते। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री कहाउण दे लायक ही नहीं, जिहड़ा जनता विच विचरदा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अजिहे नेतावां नूं वोट पाउण दा की फायदा। बाकी सारे जथेबंदियां जिन्होंने सरकार का नाम लिखी ही नहीं, लोगों को पुछो एक बंदे का नाम दस दो, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिता। लोग दुखी है, रोज खबर बड़ा मौका है पंजाब की जनता ने कैप्टन सब छपार मेले मौके जिथे अज कांग्रेस, अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वालों आपो अपनी सियासी स्टेज सजाई गई, उत्थे ही सिमरजीत सिंह बैंस ने साडा हक साडा पानी नाम की मुहिम के बैनर हेठ एक वड्डा इकट्ठ करके बाकी पार्टियां ते जम के निशाने साधे। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि धार्मिक थावां नूं सियासी लाहे लई वरतना बेहद शर्मनाक गल है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਾ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। तो असी कोई राजनीतिक इस पवित्र समागम के राजनीति का गंद पाने वास्ते नहीं आए। असी राजनीति के पाए हुए राजनीतिक लीडर के पाए हुए गंद नूं साफ करने वास्ते वो हक जिहड़ा साडा कानूनीआ पंजाबियों का वो हक जिहड़ा 16 लाख करोड़ रुपया राजस्थान तो पंजाब नूं लिआउंदा असी उहदे वास्ते लोकां नूं जागरूक करने लई साडा पानी साडा हक मुहिम जिहड़ा 21 लाख लोकां तो दस्तखत ते लोकां दी जागरूकता दा अज असी इत्थे कैंप ऑर्गेनाइज कीता। दाखा दे लोग पछाण चुके हैं। कांट की हंडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं, एक बार चढ़ गई सी पर पता लग गया भी चिट्टा वेचण वाले किहड़े लोग ते लोकां ने 2019 दे विच पूंजा पाता जमे सिर्फ 27,000 वोट ते लोक इंसाफ पार्टी नूं 47,000 के करीब वोट। ये जिन्हों मर्जी लै आउण लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं सच्चाई की है। मैं ये कहूँगा कि लोक इंसाफ पार्टी का कैंडीडेट दाखा का वोटर होएगा, बाहरों नहीं। आने वाले दिनों के विच दाखा हल्के के वोटर जो उन्होंने फैसला 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ रिपीट करनगे। पंजाब विच अजिहा पहली बार होया है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आए ने, जिस नूं लैके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल बेहद खुश ने। मनप्रीत बादल जलंधर के KMV कॉलेज विच कन्वोकेशन समारोह विच मुख मेहमान वजों पुजे हुए सन। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में पहला कदे अजिहा नहीं होया, पर इस बार सरकारी स्कूलों ने कमाल कर दिखाया। पंजाब विच हड़ां कारण हुए नुकसान का मुआयना करन आई केंद्र की टीम ते बोलदिआं मनप्रीत बादल ने कहा कि केंद्र की टीम नूं भारी नुकसान बारे निशानदेहियां करवाईआं जाणगीआं ते इस तों बाद केंद्र सरकार पंजाब लई जो भी रकम देवेगी वो लोकां विच वंडी जावेगी। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब बारे पूछे गए सवाल के जवाब विच मनप्रीत बादल ने कहा कि इस पावन दिन ते वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इस मौके मनप्रीत बादल ने किसानों नूं अपील की कि इस बार कुछ भी हो जाए पर किसान पराली नूं अग नाल गाउण। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗਾ। क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह का जोड़ा स्नेहा है वो सरकारां दे पैसों का मोहताज नहीं है और ये जोड़ा उन्हां दा स्नेहा है ये आपां सारे हिंदुस्तान च नहीं बल्कि सारी दुनिया च बड़ी शिद्दत नाल और बड़ी कसरत नाल असीं पहुँचाउणा है। और उन्हां दा स्नेहा जे तुसीं उन्हां दा बुनियादी तौर पर मैं कह सकदा कि जिहड़ी उन्हां दा भाईचारे का और यकजहती का इंसानियत का स्नेहा है वो अज उसकी हिंदुस्तान नूं शदीद जरूरत है। इस करके मैं इस वाद विवाद नहीं पावांगा। उही टाइम है जिस दिन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव है। सारी दुनिया तो यात्री जिहड़े है वो चल के आउणगे और उही टाइम है पंजाब का जदों किसान जिहड़े है वो आपदी पराली नूं अग लांदे और जो अग लाते थोनू भी पता है मैनू भी पता है कि पंजाब जिहड़ा है एक गैस चेंबर बन जाता, सारे पंजाब धुआं फैल जाता है। तो मैं अज थोड़े कैमरे दे और थोड़ी कलम के जरिए मैं तमाम पंजाबियों को एक अपील करूँगा कि मैं पिछले साल का थोनू उलांभा नहीं दिंदा, मैं अगले साल का उलांभा नहीं दे रहा, पर गुरु नानक पातशाह की इज्जत की कसम है इस साल कोई किसान जिहड़ा है आपदी पराली नूं अग ना लावे। भारत सरकार ने विदेशी 314 सिखां की काली सूची की पड़चोल करदिआं इस विचों 312 नाम हटा दिते ने। ये सिख हुण भारत आके अपने रिश्तेदारां नूं मिल सकदे ने। केंद्र सरकार ने वख-वख एजेंसियां की रिपोर्ट तो बाद ये नाम हटाए ने। श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल वालों काफ़ी समय तो केंद्र सरकार कोल ये मंग उठाई जा रही सी। इन्हां सिखां ते 80 के दौर विच अतवादी सरगर्मियां करके भारत विच आउण ते रोक लगा दी गई सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे काली सूची जारी की सी। इस सूची विचों कई बार नाम हटाए गए सन। सिखां वालों मंग की जा रही सी कि उस वेले एजेंसियां ने बहुत सारे सिखां दे नाम इस सूची विच पा दिते सन। हुण वो सिख शांतमई जीवन जी रहे हैं। वो अपने वतन वापस आके अपने रिश्तेदारां नूं मिलना चाहते हैं, पर इस सूची करके वो असह पीड़ सहार रहे हैं। इस मगरों भारत सरकार लगातार इस सूची की पड़चोल करके इस विचों नाम हटाउंदी आ रही है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 314 ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 2 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1216.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ। दरअसल पंजाब सरकार ने केंद्रीय टीम को मांग उठाई कि जिन्हां किसानां दी पूरी फसल बर्बाद हो गई है उन्हां नूं प्रति एकड़ 46,000 रुपए मुआवजा दिता जावे, क्योंकि हड़ा कारण किसान दोबारा फसल भी नहीं बीज सके। इस अलावा खेती लागत भी काफी वध है। दूजे पासे केंद्रीय टीम ने नियमां दा हवाला देने स्पष्ट किया कि किसानां नूं प्रति एकड़ 12,000 रुपए मुआवजा दिता जा सकदा है। इस तो वध लई प्रधानमंत्री कोल पहुंच करनी पएगी। केंद्रीय टीम ने स्पष्ट किया है कि जे पंजाब सरकार ने नियमां तो वध मुआवजा जां पैकेज लेना है तां उस बारे केंद्र सरकार कोल वखरे तौर ते मांग करनी पवेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय दे संयुक्त सकत्तर अनुज शर्मा दी अगवाई विच 7 मैंबरी केंद्रीय टीम ने पंजाब विच हड़ां नाल होए नुकसान दा जायजा लैण लई दौरा करन तो पहलां मोहाली दे ISB विच पंजाब दे उच्च अधिकारियों नाल मीटिंग की। अमृतसर दे हलका अजनाला दे पिंड चौगावा दे एक घर विच छापा मारन गई पुलिस नूं परिवार ने कुटापा झाड़ दिता। पुलिस दे सब इंस्पैक्टर दी वर्दी पाड़ दी। हालांकि उन्हां नाल आए बाकी पुलिस मुलाजम अपनी जान बचा के उत्थों भज गए। फिलहाल पुलिस हुण इस मामले की जांच कर रही है। छापा मारन गए इंस्पैक्टर झिलमिल सिंह ते सब इंस्पैक्टर बलदेव सिंह नूं परिवार ने फड़ लिया ते उन्हां दा खूब कुटापा चाड़िया। लत्तां मुक्कियां नाल कुटमार करन तो बाद परिवार ने सब इंस्पैक्टर नूं बंधक बना लिया।
ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ SHO ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ SI ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਗਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਆ। ਆਂਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਕੱਟਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3-3 ਵਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਚਗਾਵੇਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5-10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਜੋ। 152 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ son of ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ, ਇਹਦਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਮਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ 100 ਜਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਤੂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਿੱਚ-ਤੂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਬਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਬਸ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ RC ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ RC ਆ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡਨੈਸ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਵਾ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ PCR ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਮੋਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ RSD ਰਾਜਰਤਨ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਦਮ ਕੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ IAS ਬਣ ਕੇ DC ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ DC ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ IAS ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। अनमोल बेरी ने कहा कि जल्दी ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करके IAS पास करेगी तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। दस दईए कि अनमोल का कद 2 फुट 8 इंच है। अनमोल बेरी की शलाघा करदियां गैंद ने कहा कि कमजोरी करके शायद लड़की का सुपना पूरा होने विच कोई अड़िक्का आवे, पर उन्हां उसकी काबलियत ते बुलंद हौसले नूं सलाम करदियां अजिहा कीता है। उन्हां कहा कि जे एक लड़की एक दिन दे DC बन के किसी मुकाम ते पहुंच जावे तां एक वड्डी कामयाबी होवेगी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फीलिंग्स नहीं है, शब्द नहीं है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। सीखूँगी बहुत कुछ, फैंसी सिर्फ 5 लूँगी और वो 5 फैसले बहुत सिटी को हेल्प करेंगे एक सुपर डिस्ट्रिक्ट और पंजाब का सबसे क्लीन एंड हेल्दी वेल्दी डिस्ट्रिक्ट बनने में। मैं नॉर्मली फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को ड्रग्स के प्रति समझाने कि ड्रग्स से दूर रहो। जब मैं इसके स्कूल में गया तो इस पर नज़र पड़ी तो मैंने इसको स्टेज पे बुला के पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो लोकोमोटिव प्रॉब्लम इसने हमें बताई। तो फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सोचा क्या है कि क्या बड़े होकर बनना है। तो कहती मैंने IAS ऑफिसर बनना है और उसके बाद मैं DC बनना चाहती हूँ। तो मैंने उसको उसी दिन बोला कि हम और तो कुछ नहीं, हम तेरे को एक मोटिवेट कर सकते हैं एक दिन के लिए DC बनाकर, सो दैट तुम अपना ड्रीम पूरा करो। और ड्रीम पूरा करने के साथ साथ लोगों को मैसेज भी जाएगा कि अगर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी है कोई और पढ़ाई में अच्छा है, शी इज़ टॉपर इन द क्लास और ड्रग्स से दूर है और उसमें डिटर्मिनेशन है, वी सल्यूट टू योर डिटर्मिनेशन। थैंक यू सर। तो अगर ये 3-4 चीज़ें हैं तो ये मैसेज इसके थ्रू मैं देना चाहता हूँ सबको कि ड्रग्स से दूर रहो। अगर परमात्मा ने आपको किसी तरह की कोई जैसे प्रॉब्लम दी हुई है भगवान की तरफ से ही, तो भगवान ही आपको डिटर्मिनेशन भी देता है पढ़ने की, आगे बढ़ने की। और कोई बाधा ऐसी नहीं होगी दुनिया में कि जो आपको रोक सके जो आप सोचते हो वो बनने से, चाहे वो DC हो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये DC तो बनेगी, ये चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी जाएगी। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਗੋਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਣ ਥੋੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਆਪਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7-8 ਲੱਖ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਐ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁੱਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੌਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ BS ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮਕਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਐਰਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਮਕਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਛਪਾਰ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸਜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਂਗਲ, ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 314 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਨਾਮ ਹਟਾਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰੀ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਕੁੱਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਓਗੇਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੀਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, 8 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।